hallelujah, 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 hallelujah. Baraba shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उदर मन खरबंदा रमणी बिरी 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 बरा 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 बरा। उरा बंदल रमण दर बंदल रमण दर बंदल रमण दर बंदल रमण दर बंदल रमण। Hallelujah, 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 hallelujah. O Shana Ramani Kala Ramani Duri Bandala Ramani Daramandala Ramani Daramandala Ramana Daramandala Rama. Holy, 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 holy. Holy Vashana Ramani Kara Vashamani Dura Bandala Ramani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Oh, Shana Rabani Biri 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 Bara 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 Bandala Rabani Kara Bandala Rama. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. धन्य तुम्हारा विजनाम, धन्य तुम्हारा विजनाम, धन्य तुम्हारा विजनाम, धन्य तुम्हारा विजनाम। होली 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 वर्षान रा बाबा बाबा रबा 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 रबा। Glory to God, 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 glory to God. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। सो गौरव रखण जो परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शबा बाबारी खाला रशमानी आदा रमनी धारा बंदला रमनी धारा बंदला रमा। प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद, धन्यवाद। दो चादर समानी मंगे सुजो निमंगे। हालेलुया, हालेलुया। अनेक प्रकार प्रभु सुजोग प्राप्त हुई नांदे मात्र तुम्हारे मन प्रति महामुग्र दया प्रकाश करियो छ। होली 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 कणामान मठारे तुम्हारा प्रयोजन अछि प्रभु नि खार वर्षा बर बर बंदल रवनि खार बंदल रवा। तेणु जेबने हमने तुम्हारा व्यवहार योग्य लोक होई पारबे श्री मंदे तुम्हें मन को दया करो। हालेलुया, हालेलुया। योग्य भाव रे आचरण करिया पई तुम्हें अनुग्रह करो प्रभु नि खार वर्षा कला रवनि खार बंदल रवा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमनकर बाहिक पुरुष प्रभु अवताक्षय पाइले मध्य आमकर पुरुष जेपरि नूतनीकृत हब एथि निमंते तुम्हें आमनको अनुग्रह कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ शन रबानी खार वर्षा बरियाला रबानी खार बंदा नमा। जीसुंका नाम रे, जीसुंका नाम रे, जीसुंका नाम रे दया करो। हालेलुया, हालेलुया। आत्मांग द्वारा मनकर दुर्बलतारे प्रभु तुम्हें साहाय्य करो छ। हालेलुया। कारण आत्मा मन को दुर्बलतारे साहाय्य करंदे अकथन आर्तनाद मन को निमंते निवेदन करंदे ईश्वरंकर इच्छा अनुसार साधु मान को निमंते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिबा शबारी खाला रबानी आदा रबानी खार वर्षा काला रबा। आओ से प्रार्थना उत्तर मैंने निश्चित पाइता प्रभु से निमंते सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सर्वदा आत्मांग साहाय्य करिया पई दया कर। हालेलुया। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। जीसुंका नाम रे, जीसुंका नाम रे, जीसुंका नाम रे दया करो। आह्वान करो सावधान सब तुम निकट सुग्राही हो। आह्वान करो मंडली संप्रति दया करो, तुम्हारा समस्त मंडल प्रति दया करो। और सर्वत्र आत्मांगर अग्नि प्रज्वलित हो एवं समस्त प्राणी उपरे मध्य आत्मांगर वृष्टि हो प्रभु। होली 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 कारण समस्त परित्राण एवं सत्य संबंध ज्ञान प्राप्त हंतु ताहा तुमर इच्छा अटे। ओ शायना, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किंतु आत्मांगर कार्य को आमको त्वरान्वित करने को हब, ताहा आमको यथेष्ट भाव वृद्धि साधन करने को हब। ओ लॉर्ड हमर्षणा समर्षणा समर्षणा जीसुंका नाम रे, जीसुंका नाम रे दया करो। सुनिल धन्यवाद दे प्रभु जीसुंका नाम रे प्रार्थना करू छी। आमेन।
জীবন দাতা যিশু আজি অন্তর তলি দিয়ে আজি মন অন্তর তলি দিয়ে জীবন দাতা যিশু যদি ভাই তোমাকে তাই
धन्य जीसु 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 धन्य प्रभु 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 धन्य 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 तोरा पिता राम धन्यवाद तोरा पिता राम धन्य तोरा पिता राम धन्यवाद होली वशान रमणी दारवंदल रमण वर 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 दुरवंदल रमणी बिरि 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 वर 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 हालेलुया 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 धन्य जीसु 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 धन्य तोरा पिता राम धन्य तोरा पिता राम धन्य तोरा पिता राम धन्य तोरा पिता राम होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तोरा पिता राम 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 लॉर्ड हमर सना समय सना समय सना समय सना समय सना समय गुरवत्रमणि कारवशाबरी काला रमणा दरमन अल्लाह रमणा दरमन अल्लाह रमण हालेलुया 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 praise the lord 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 यीशु में राम रे 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 दया करो हालेलुया 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 holy 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 lord हमर सना समय सना समय सना गुरवत्रमणि खरव शाबरी कला रवनि दार बंदल रव गुरव शाबरी बर 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 बंदल रवन दर बंदल रव आशीष तुझसे चाहते
তার ইচ্ছা আমি প্রার্থনা করি। ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ। হাল্লেলুয়া 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 রিতা বাবা রিরা রা বাবা বাবা। প্রভু রাতের সমস্ত ভার তুমি নেল সেটি ধন্যবাদ ধন্যবাদ। তোমার নিকটবর্তী করতে উল্লিখে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। তুমি কইতে যে মো নিকটবর্তী মো চাহি নিকটবর্তী হইতে। প্রভু আমাকে এতে যেন প্রভু তোমার নিকটবর্তী করেছে উল্লিখে ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এই অনুগ্রহ যুগের বঞ্চাই রখিছে সেটি ধন্যবাদ ধন্যবাদ। হাল্লেলুয়া রিতা বাবা রিরা রা বাবা বাবা বাবা। প্রভু তুমি কইতে দৌড়ি 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଏକ ନାମରେ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ତୁମକୁ ନ ଦେଖିପାରିଲେ ତୁମେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛ ସେଥିପାଇଁ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରିରା ରା ରିରା ରା ବାବା ବାବା। ହାଲ୍ଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା ନିନା ରାନୀ ନା ତାବା ବେକା ବାବା ରିରା ରା ବାବା। ହଉ ଯୀଶୁ ତୁମ ଯେ ଅଛ ତୁମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଯାହା ବି ଲୋପ ପାଇବନି ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦୟା କର। ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଉଛୁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରୁନୁ। ଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର। ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର। ହାଲ୍ଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା ବାବା। ଆମେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁ। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়েছ রক্ত কিনিয়েছ আমি নিজের নই। হাল্লেলুয়া রিতা বাবা বাবা। তাও যীশু দয়া কর। এই অবস্থা তুমি ধরিଥାଅ তুমি ଛାଡ଼ିବନି କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବନି। ଜୀବନ ଶେଷ ଯାଇ ତୁମକୁ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲ୍ଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା ରିରା ରା ବାବା ବାବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା କର। ଆମର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରଭୁ ନମ୍ର କର ନ୍ୟୁନ କର। ହାଲ୍ଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା ନିନା ରାତି টাকাতি টানা বাবা বা। প্রভু যীশু দয়া কর। তুমি গজব তোমার রাজ্য ধারণ কথা অনুসরণ কর সব কিছু দিয়াଯିବ। সেদে মহানଙ୍କୁ ধন্যবাদ 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 প্রভু। হাল্লেলুয়া রিতা বাবা। পথে বাণী তুমি আত্মা ডালিয়া পরমেশ্বর 30 সাগন ফলিয়া ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲ୍ଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା ବା। এই ଅଣ୍ଡା କଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ ଏ ଦିବସ ବେଳେ ଜଳୁଥାଉ ମସ୍ତକରେ କେବଳ ଅଭାବ ନ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଦିଅ। ଦାନିଏଲ ଦିନକୁ 3 ଥର ଆଣ୍ଡି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଦିଅ। ହାଲ୍ଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା ରିରା ରା ନିନା ନା ବାବା ବାବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ତୁମଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ তুমি শুনিଥାଅ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଅ। তুমি ଅଜ୍ଞାତ ମତ ଦୁଷ୍ଟ ସାଧନ କରିଥାଅ। ହେଲେ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରଭୁ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଚାଲ। ହେଲେ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରଭୁ। ହାଲ୍ଲେଲୁୟା ରିତା ରେ ରିରା ନାନୀ টাকা মুটা মোটা নাতে টাকা পিতা রিতা না বাগিতা ও আমরা রিনা ও বাবা 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 বাবা। প্রভু ଯୀଶୁ ଦୟା କର। ସେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ମୁକ୍ତି ଅଛି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସର୍ବତ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠି ଯାଉ। ସେଠି ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରଭୁ। ହାଲ୍ଲେଲୁୟା ରି ବାବା। এই আত্মিক মণ্ডলী ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ତୁମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲ୍ଲେଲୁୟା ରି ବା। এই দেশবাসী সর্ববাসী রাজ্যবাসী দয়া কর। তুম রাজ্যে আসো তুম রাজ্যে আসো তুম রাজ্যে আসো। হাল্লেলুয়া রি বা। তুমি আসুଅଛ সেই কর্মানুসার পুরস্কার সঙ্গেରେ ନେଇକି সেই ଭଲ ମନ୍ଦଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମ ଲେଖାଥାଉ। ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ବାବା 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 ରିରା ରା ବାବା ବାବା। ତୁମ କହିଛ তুমি ମୁଖ ନ ଖୋଲି ପଥର ଗୋଟେ କଥା କହିବେ। ଆମେ ସେ ମୁଖ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲ୍ଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା ରିରା ରା ବାବା। ଦାସ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। এই ସହର ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ ତାକି ବନ୍ଦ କରିପାରେନି। তুমি অসম্ভবକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କର। ଏବେ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ସତ୍ୟ ଜାଣିବ ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ହାଲ୍ଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା ରିରା ରା ନିନା ନାତା ମୁଁ ବାବା ବାବା ବାବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା କର ଦୟା କର।
ମନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ସେମାନେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଦିଅ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ବଢି ଦୁନିଆରେ କେତେ ଦିଅ। ତାଙ୍କର କଣ ପ୍ରয়োଜନ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ମାଗିବା ବାଇଟାରୁ ଅଧିକ ଦୁନିଆ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ଜୀବନୀ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ କହିଲ ସଦାବ ମୋର ପ୍ରତିଫଳକ। ମୋର ଅଭାବ ବଢି ହାଲେଲୁୟା ରିଟା ବାବା ରିରାର ମିନା ତକା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା କର ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା ରିବା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା ରିବା। ଆମର ଭାବ ଦୋଷ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କର। ଯେଉଁ ମନ ମଣିଷର ତୁମର ସେ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଶୈତାନକୁ ତୁମେ ପାଦ ତଳେ ଧରି ଦିଅ। ଶତ୍ରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ସେଠି ସାତ ରାସ୍ତାରେ ଭଳିଯାଏ। ହେଲେ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା ରିଟା ବାବା ରିରା ରା ରା ରା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟବାକ୍ୟ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା ରିବା। ଯେତେ ସମୟ ବସିବୁ ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିବ। ତୁମର ସେବା କରିବ। ସେତେ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିছে ଉତ୍ତର ଦେଇছে ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ମାଗିଲା ଜାତି ପ୍ରଦାନ କର। ଶରଣ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। आदि पुस्तक 8 पर्व 6 पदरू 12 पद पर्यंत मु पढ़ुछि। अनंतर आउ 40 दिन उतारे नह स्वनिर्मित जहाजर झरका फिटाई गोटे डामर काऊ को उड़ाई देले। तहरे पृथ्वी जल शुष्क होगा पर्यंत से एणे तेणे गतायत कला। पुनश्च नह भूमि रे जलर ह्रास बुझापी गोटाए काप्ता उड़ाई देले। से जले पृथ्वी जलाच्छादित थिबारु काप्ता अपना पाद रखिबार स्थान न पाई जहाज रे तांको निकट को नेउटी आसिला। तहु से हाथ बढ़ाई ताकू धरी जहाज भितरे अपना निकट को आनिले। आउ 7 दिन विलंब कला उतारे से काप्ता को पुनर्बार जहाज उड़ाई देले। तहिरे काप्ता संध्या बेले तांको निकट को फेरी आसिला। आ देख तार चंचुरे जित वृक्षर नवीन पल्लव थिला। एणु पृथ्वीर जल ह्रास होइअछि या न बुझिले। आउ 7 दिन विलंब करी से काप्ता को पुनर्बार उड़ाई देले। मात्र से आउ थरे तांको निकट को नेउटी आसिला ना। कौन आमान को धरिबा को अछि से कथा मो कहूछि। गत 3 दिन हला एटा भी गोटे अनुक्रम सीरीज रे प्रभु चाहती केते विषय आमान को धरिबा पाई। अनेक विषय आमे धरू हस्तगत आमे कहि थाउ जोडा आमानकर करिबा कथा नाही। मात्र केते विषय को नितांत आमानकर धरिबा आवश्यक। प्रभु जो हस्त आमान देइछन्ती से हस्तरे ताकू धरिबा पाई ये पर लिखा होछि तुमरो जहा छै ताकू दृढ़ रूपे धरि रख। तेणु आमे प्रकृत धर्म जीवन यापन करिबा पाई जहा किछि उत्तम विषय आत्मिक विषय माने पाऊ ताकू आमान को धर रखिया आवश्यक। अनेक पांती मात्र धरि रखि पारंती नै। तेणु से मानकर मंगल ही पारे नै। ता निश्चय गोटे दिन समस्ते जानिबे। कारण प्रभु यीशु एपरि कहिले देखो आमे शीघ्र आसोछु तुमर मुकुट को जेपरि के हरण करी नब नाही तुमर जहा अछि ताकू तुम दृढ़ रूपे धरि रख। तेणु केते विषय गुड़िक आमान को धरि रखिबार अछि। ता भितरे आज मु कहया पई चाहूची आउ कोन आउ 9 पदर जहाँ लेखाला सेतबेले पृथ्वी जलाच्छादित थिबारु काप्ता अपना पाद रखिबार स्थान न पाई जहाज रे तांको निकट को नेउटी आसिला। तौ से हाथ बढ़ाई ताकू धरी जहाज भितर अपना निकट को आनिले। काप्ता को धर आज प्रभु कहउछन्ते डाउ काप्ता को धर। ए काप्तार आउ तार आउ
ସାଙ୍କେତିକ ବା ରୂପକ ଅର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ସେତେବେଳେ କପୋତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲା। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ମାଥ୍ୟୁ 3 ପର୍ବରେ এই କଥା ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହିତରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଧରିଥାଉ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରି ନଥାଉ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅନେକେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କାଟିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିତାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ, ଆଉ ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଥାଉ। ଗୋଟିଏ ପରାଜିତ ଜୀବନ ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କେହି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ପରଭାଷା କହୁଛି, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଭଲ ରୂପେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଲେଖା ହେଇଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି କି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ନିତାନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକ, ବସ୍ତିରେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, କଟକର ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ ସବୁ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଟା କେତେ ଆଉ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଜୀବନ ସେମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ ଝୁମ୍ପୁଡି ଗୁଡାକ, କୋଉପରି କଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କୋଉପରି ଜୀବନ ସେମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ତ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆଉ ଗାଡି ମଟର ଚଲେଇବା ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଭଲ କୋଠାଘର ପାଇବା ତ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦିନ କଣ ରାତି କଣ ଉପରକୁ ଉଠିକି ରୋଡ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଅଧିକ ପାଣି ହେଇଗଲେ, ବନ୍ୟା ବଢିଗଲେ ସେ ଘର ସବୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ଲୋକ, ଭଲ ଲୋକ ସେଠି କେବେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ବି ନାହିଁ, ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ବି ନଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ଲୋକମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ମାଗନ୍ତି କିଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନଥାଏ। ଅର୍ଥ ଏହା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ନହେଲେ ମଣିଷ ନ ଖାଇକି ନ ପିଇ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ? ମରିଯିବ ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ତାକୁ ନ ମିଳିଲା, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ତ ମରିଯିବ ସେ। ଆଉ ଏସବୁ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅର୍ଥ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ସେଇ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଏନ ଥିବ, ନୋଟ୍ସ ଗୁଡାକ ଥିବ। ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଏନ ଆଉ ନୋଟ୍ସ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଥିବ, ଟଙ୍କା, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲ ଘର ଦ୍ୱାର ବନେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ନାହିଁ। ଖରା ଦିନରେ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଏସି ଲଗେଇଥିବେ, ଆରାମରେ ରହୁଥିବେ, ଶୀତ ଦିନ ଭଳି କମ୍ବଳ ଗୁଡିକ ଶୋଉଥିବେ। ଶୀତ ଦିନରେ, ଖରା ଦିନରେ, କାରଣ ଏସି ଲାଗିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ତାକୁ ବଢେଇଦେଲେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଣେ ବାହାରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଖରା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବେ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଶୀତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କବାଟ ଝରକା ଟାଇଟ୍ କରି ବନ୍ଦ କରି ରଖି, ଦରକାର ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଘର ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ହିଟର ଇତ୍ୟାଦି, ଶୀତ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ସବୁ ଘର କରିଥିବେ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଖରା ଦିନରେ ଏତେ ଗରମ ହଉଥିବ, ଆଉ ସେଟା ରହି ହଉନଥିବ, ବାହାରେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଶୀତ ଦିନରେ ସେପରି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ନଥାଇ ଥର ଥର ହେଇକି ସେମାନେ ରହିବେ। ଯଦି ସେଇ ମିନିମମ୍ ଝୁମ୍ପୁଡି ଘରଟା ବି ନାହିଁ, ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ରହିବେ। ଶୀତରେ ଥରି ଥରି ଅନେକ ଲୋକ, ଯେତେବେଳେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢିଯାଏ ଲୋକମାନେ ମରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଧନୀ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଜୀବନଟା କେତେ
अलगा से पार्थक्य रही अभाव असुविधा बोली किसी जानती ना धनी लोक ठीक सेपरी आत्मा कार्य जो मैंने आत्मा पाई मात्र टिके निके पर भाषा कहीकि से चलते निश्चिंत मु आत्मा पाई से द्वारा से आत्मा द्वारा किसी से लाभ हुए ना प्रार्थना करी किंतु गोटे खाली कथा प्रभु मो प्रार्थना शुणुना देखला बेले किसी प्रार्थना ही नहीं प्रार्थना बोली कहब ना कारण लिखा जो मैंने पवित्र आत्मा प्राप्त से आत्मा उत्तप्त होगा दरकार रोम पुस्तक से कथा लिखा तार 12 पर्वर 11 पदरे स्पष्ट रूपे लिखाई आउ कौन लिखा प्रभु को सेवा करो भरोसा आनंद करो क्लेश सहिष्णु हो आओ 11 पदरे 12 पर्वर 11 पदरे उद्योग शिथिल हो ना आत्मा उत्तप्त हुओ जो मैंने आत्मा प्राप्त पवित्र आत्मा प्राप्त से मैंने आत्मा उत्तप्त हवा लिखा केते जन आत्मा उत्तप्त हमें प्रार्थना कले धीर स्थिर भाव नॉर्मल भाव उच्च स्वर भी नथिबो को गीत गाइला बड़े धन्यवाद प्रशंसा कला को धीर स्थिर भाव हाथ में टिके ताली भी शुभ नथिबो हलचल हो नथिबे दरकार बसिकी कोरिडा आउजिकी बसिकी रही थे निद भी आसी जाउथिबो मांदा हेकी एटा आत्मा कार्य नहीं जो मैंने लिखा आत्मा परिपूर्ण हो आत्मा परिपूर्ण आत्मा उत्तप्त है कौन हम लिखा आत्मा कौन करते अकथनीय आर्तनादरे निवेदन करती रोमे 8 पर्व 26 पदरे आत्मा आमर दुर्बलतार साहाय्य करते से प्रभु साहाय्य मैंने पाइबा अकथनीय आर्तनाद चिल्लैबा चित्कार करवा रोदन करवा विलाप करवा दाऊदंकर प्रार्थना परी प्रार्थना हम से संध्या प्रभात मध्याह्न भावना करी रोदन करी इंग्रेज बाइबल रे चिल्लैबी चित्कार करी अति उच्च स्वर करी प्रभु मोर रब शुणवे जो आत्मा पाई किंतु तार उच्च स्वर ना से उत्तप्त ना लाभ कौन अच्छे किसी ना आपण पाखे 10 कोटी टंका थो बैंक रखिथे केबे व्यवहार करेंगे कौन टा लाभ हम मरवा समय से टंका से आपन किसी उपकार करें ना तार करि ना से ठीक से परी आत्मा प्राप्त लोक मानकर कथा मात्र लिखाई सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सर्वदा आत्मा साहाय्य कर एफिसियों 6 पर्व 18 पदर लिखा से प्रार्थना नहीं आ प्रार्थना उत्तर मिल कौटी जो मैंने आत्मा पूर्ण प्रार्थना दीर्घ समय से प्रार्थना रहा आवश्यक कारण प्रभु जीशु शिष्य मान कहले कौन तुम दंडे जगी पार्ल ना गोटे घंटा तुम रही पार्ल प्रार्थना करने कही तुमको जागी रही प्रार्थना कर डोले डोले शो कि ना आज एपाई आम प्रार्थना उत्तर ना आत्मा प्राप्त लोक मैंने आत्मा प्राप्त हो ना लोक मान परी हमें कि लाभ ना से जमती लिखाई कौन आउ से जन को 5 तला जन को 2 तला जन को गोटे तला देले आ से गोटे तला पाई पोतिकी रखिला आत्मा पाई लोक मैंने पोतिकी रखिंट आत्मा को व्यवहार करूना परभाषा नहीं उत्तप्त होती नहीं आर्तनाद नहीं आउ कौन ताहले अच्छे तेणु गोटे ट्राडिशनल आउ प्रेयर प्रार्थना गोटे पारंपरिक अभ्यासगत भाव से किसी लाभ ना कहुई सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सद आत्मा साहाय्य कर आ जीवदा 20 पदर कहला हे प्रिय माने पवित्र आत्मा प्रार्थना कर पवित्र आत्मा केबे डाल हेबा को देबे नहीं गोटे कांथरे बसिकी आउजी को देबे नहीं बसवे ठिया हेबे नले आंठे पड़े हाथ उठेबे चिल्लेबे चित्कार करेंगे कांदे आखिरु लुह बहुथिबो लेखा से सदा प्रभु भग्नांत कण मान निकटवर्ती हमें लेखा प्रभु निकटवर्ती हे चूर्ण मना मान को त्राण करती लेखा तुम हृदय को जल पर ढाली दियो से प्रार्थना आमर जीशु प्रार्थना परी हम एवरी 5 पर्व 7 पदर लेखा जीशु किपरि प्रार्थना कले प्रबल आर्तनाद अश्रु सहकारी प्रार्थना देखु एमती प्रार्थना करी देखु केमती उत्तर मिल केमती आश्चर्य कर्म प्रभु करेंगे तेणु किसी लाभ ना आत्मा पाइछु किंतु किसी लाभ ना जनक पाखे बहुत टंका अच्छी से व्यवहार करूना
ଠିକ ସେପରି ଭାବରେ ତାକୁ ବଢେଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ହବ ଠିକ ଭାବରେ। ଆଉ ସେଇପରି ଲେଖା ହଉଛି କଣ, ଆତ୍ମାରେ ଆଚରଣ କର, ୱାକ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍। ତାର ଅର୍ଥ ସଦା ସର୍ବଦା ବାରମ୍ବାର କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହବ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ରହିପାରିବନି। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଦୁଃଖ, ନୈରାଶ୍ୟ, ଭୟ, ରୋଗ, ବ୍ୟାଧି, ଅଭାବ, ଅବସ୍ଥା ଏସବୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଯୋଉଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ତାହା ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋର ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଆଉ ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛନ୍ତି। ବଦଳିଗଲା, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ବଦଳିଗଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ଅତଃ ସୁବୁଦ୍ଧି ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥା। ସେ ଅନୁସାରେ ମୋ ସୁବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାପା ମା ପରିବାର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। କେତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିଛି ହଉନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, କିଛି ହବନି। ଆପଣ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାପ୍ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ ହାତରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନୋହ କଣ କଲେ, ସେଇ ଜାହାଜରୁ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ହେଇଛି ନା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ପଢିଲି ଆଜି ପୁସ୍ତକରୁ, ଆଉ ତାର ସେ ଯୋଉ 8 ପର୍ବର ଆଉ ମୁଁ ପଢିଲି 6 ପଦରୁ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଲି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଡାମରା କାଉକୁ ସେ ଉଡେଇ ଦେଲେ ପାଣି କମିଛି ନା ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ସବୁ ଜଳରେ ମଗ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଡାମରା କାଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଆଣିଲା ନାହିଁ। ସେ ପାଣି କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣେ ତେଣେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜାଣିପାରିଲାନି ସେ। ମାତ୍ର ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାପ୍ତା ଉଡେଇ ଦେଲେ, କାପ୍ତା ଠାରୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା। ଯାଇକି ଉଡେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କାପ୍ତା ଦେଖିଲା ପାଣି ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନେଉଟିକି ଆସିଲା। 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ନୋହ କଣ କଲେ, ହାତ ବଢାଇ ତାହାକୁ ଧରି ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଏଇପରି ତାପରେ ପୁଣି 7 ଦିନ ବିଳମ୍ବ କରିକି ସେ ଆଉ ଥରେ କାପ୍ତାକୁ ଉଡେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ କଣ କଲା, ଫେରି ଆସିଲା। ତାର ଚଞ୍ଚୁରେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲବ ଥିଲା, ନବୀନ ପଲ୍ଲବ ଥିଲା। ନ ଜାଣିଲେ ପାଣି କମିଗଲାନି। ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ କାପ୍ତାକୁ ସେ ଉଡେଇଲେ। ଆଉ କାପ୍ତା ଲେଉଟିକି ଆସିଲା ନାହିଁ। ନ ଜାଣିଲେ ପାଣି କମି ଯାଇଛି। କାପ୍ତା ଉତ୍ତର ଆଣିଲା, କାଉ ଉତ୍ତର ଆଣିଲା ନାହିଁ। କାଉଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ, ସେଇଟା ହଉଛି ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି, ସେଇଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ କାପ୍ତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂର୍ଖତା, ସେଠୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ଯାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଲେଖା ହଉଛି। ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟମା ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିଲେ ହିଁ ସେ ସତ୍ୟଟା ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ମୋ ଜୀବନଟା ଆଜି ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯୋଉ ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, ଏସବୁ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲି। ହିନ୍ଦୁ କି ମୁସଲିମରୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ତ କିଛି ବୋଲି ନଥିଲା ମୋ ଠାରେ। ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି, ନା ଦର୍ଶନ, ନା କଣ ଥିଲା। କୋଉ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା କିଛି ନାହିଁ। କୋଉଠି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଗୋଟେ ଭୂତ ଚଢେଇବା, କୋଉ ରୋଗୀ ଯଦି କିଏ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଚାଲ ଯାଇ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେ ଭଲ, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ, ଧର୍ମ ଜୀବନ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସହିତ। ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିହାତି ଦରକାର, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ସେ ଭଉଣୀ କଥା କହୁଥିଲି, କେମିତି ସମସ୍ତେ ଚିଲେଇକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତାର ଶେଷ, କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି ନା ସେ ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆସି ଆମ ଘରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବସିକି ଆମକୁ ହାତ ବଢେଇକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛନ୍ତି।
ତାକୁ କବର ବନଉଛୁ, ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢୁଛି, ତାପରେ କବର ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଗଲା, ମାତ୍ର ବଦଳିଲା ସବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ଲେଖା ତୁମେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆମେ ତ ଉତ୍ତର ଦେବା, ପୁଣି ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଦୁଷ୍କର ବି ସେମାନେ ତୁମ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହିଁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯିରିମିୟ 33 ପର୍ବ 3 ପଦ ସଫଳ ହବ। ନହେଲେ ଖାଲି ପଢିବା କଥା, ଶୁଣିବା କଥା, କହି ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା, ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ସବୁକୁ ମୁଁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମୋ ଠାରେ ଏଇଟା ସଫଳ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ମତେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାହବ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯିରିମିୟ 33 ପର୍ବ 3 ପଦ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହଉଛି କଣ ସେଟା ଲେଖା ହଉଛି, ସିଧା ମୁଁ କହିଦେବି, ଇଂଲିଶରେ କହିଦେବି, ଓଡିଆରେ କହିଦେବି, କଲ୍ unto me and I will answer thee and shew the great and mighty things that thou knowest not। କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନ ର ଓଲ୍ଡ ଇଂଲିଶରେ ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱର ଦେଇ ଗୀତ କରିଛି, ମୁଁ ଗାଇବି। ଯଦି ମତେ କହିବେ ହଁ ଗାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗାଇଦେବି, ନିଜେ ସ୍ୱର ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ। Call unto me and I will answer thee and shew the great and mighty things which thou knowest not। Call unto me and I will answer thee and shew the great and mighty things which thou knowest not। ମତେ କହିବେ ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତୁ, ତୁମେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମ ଉତ୍ତର ଦେବା, ପୁଣି ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା। ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଯାହା ହଉ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ, ଓଡିଆରେ କହିଲେ, ତାକୁ ପୁଣି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱର ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ ହଁ, ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ତାକୁ ହିଁ କରୁଛି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ, ଏ ଯିରିମିୟ 33 ପର୍ବ 3 ପଦକୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କେମିତି ସଫଳ କରିଛନ୍ତି? ଏମିତି କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଇଁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାତ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ନିଜ ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ? କୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ କହିବି, ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, ଅନେକ ବିଷୟ ମୁଁ କହିପାରିବି। ତା ଭିତରେ ଏ ମୋ ଭଉଣୀ କଥା ନା କଣ? ମୁଁ କହିଲି କାନ୍ଦ ନାହିଁ, କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେମିତି କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାର ତ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରିଲି, ଚିଲେଇକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପର ଭାଷା ନିଜ ଭାଷା ସବୁରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ଅଧଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଧରିକି। ବଞ୍ଚିଲା କି ମଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁଁ କରିପାରୁନି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି। ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଭୁ କରୁଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦରକାର ଗୋଟେ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ଦରକାର, 50 ଲକ୍ଷରେ ହେଇପାରିବନି। କୋଟି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କଣ କରିବା? ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡେ ଜାଗି ପାରିଲ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଉ ପରିମାଣର କେତେକ ଆଉ ସମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। କୌଣସି ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ କରିବେ, ଗୋଟେ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବ, 10, 12 କି 15 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, ହେଇଗଲା ହେଲା। ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର କହିବେନି ଆଉ 5, 10 କି ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଦେଖାଲା ନା, ଦେଲୁ ଆମେ, ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର। ତାଠୁ କମ ହେଲେ କେମିତି ହବ? ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ 1, 1.5 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ ଅଛି, ଫେରିଯାଅ, ମାଗଣାରେ ହବ ଏଗୁଡାକ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଫେରି ଆସୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ମାତ୍ର ଫେରି ଦିଆହଉଛି ଆମକୁ। ଆମଠାରେ ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ସେତିକି ନାହିଁ, ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ସେମିତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ନା, ଆଉ ପିତା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ? କଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା? ସେ ଆମ ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଆଦର୍ଶ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:21 ଲେଖା ଆମ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେଲେ, ମାନେ ଏମିତି କରୁନୁ, ଆମେ ପାଉନୁ। ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସେମିତି ଚାଲିବାକୁ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୋର 14 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସ୍ଥିର ହେଇକି ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ଭାବିଲି ପୁରା ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ତାକୁ ଭଲ କରିଦେଇଥିଲେ, ନହେଲେ ଏ ମରିଯାଇଛି। ଭଲରେ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଅଛି, 100କୁ 100 ଭଲ ଅଛି। এইটা হচ্ছে আত্মার প্রার্থনার ফল। এটা করন্তু, নহলে কিছু লাভ নাই। ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଅନୁଯୋଗ କରି କହିବା ପାଇଁ, ବାଇବେଲରେ କିନ୍ତୁ ଅଛି। କାହିଁକି? ଲୋକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି, ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ଭାର ଥାଇକି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଅନୁଯୋଗର କଥା କହିବାକୁ ପଡେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରହାର ବି କର। ଆଉ ପାଉଲ ବି କହିଲେ, ମୁଁ କଣ ପ୍ରେମ ନେଇକି ଆସିବି ନା ବେତ ନେଇକି ଆସିବି? ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଯୋଗ କର। ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ପ୍ରয়োଜନ ଅନୁସାରେ ସେପରି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମତେ କରିବାକୁ ବି ପଡେ। ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ କଣଟା ହବ?
ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରାଙ୍କ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କଣଟା ହବ? କିଛି ହବନି। ଯୋଉମାନେ ଏଇଠି ଆସିବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ଦ ଲିଭିଂ ଗଡ୍ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା ଗିର୍ଜାକୁ, ସେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ ହବ, ନ ଗ୍ରହଣ କଲେ କଣ ହବ? ଲୋକ କହିବା ଯେ ତମେ ଯାଉଛ ପରା ତାଙ୍କ ଗିର୍ଜାକୁ, ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲନ୍ତି, ଦାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ, ତମ ପାଇଁ କାହିଁ ହଉନି? ସେ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି? ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ କଟକରେ ଚାରିଆଡେ ଲୋକମାନେ ଓଭର ଫୋନ ମଧ୍ୟ କେତେ କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନ ବଦଳିବା, ଯୋଉ କଥା ଗୋଟେ କୁହାହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରବାଦରେ ଅଛି, ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ସେ ଅନ୍ଧାରି ଦୀପ ଜଳୁଛି ତଳେ ଆମେ ଅନ୍ଧାରିକି ଥିବା, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ବଦଳିବାକୁ ହବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ। ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭରୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମତେ କହିଲେ ସେ ଗିର୍ଜାରେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନି, ମୁଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ବହୁତ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ସହିତ। ବାବୁ ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ଆସିଛ ପରା? ହଁ। ମୁଖ ଖୋଲ, ଏମିତି ବସିଲେ କଣ ହବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମତେ ସେ ଝିଅଟାକୁ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାନ୍ସ ଦେଇନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୁଖ ଖୋଲ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ବଦଳି, ଆପଣ ମାନେ କାହିଁ ବଦଳୁନାହାନ୍ତି? ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ ବଦଳିଲି। ଖାଲି ମୁଁ ବଦଳି ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଭିନ୍ନ, ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ ବଦଳେଇକି ଆଣିଛି। ଏଇଟା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାନେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ମୁଁ ଗଢି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାରିଛି, ବଦଳିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଏଇ ପରଭାଷକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ ବିଳାପ ମାନଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ମରାଞ୍ଚଳର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁଗୁଡାକରେ ସବୁ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପରଭାଷା, ଗୀତ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଶଂସା, ଧନ୍ୟବାଦ କାନ୍ଦି କାଟି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କେମିତି କରନ୍ତି ସେ ମିଟିଂ ଗୁଡାକ। ସେଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟର ମାନେ ଥିଲେ, ସିଷ୍ଟର ଆନାମା, ସିଷ୍ଟର ଭାଲେରୀ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ମୁଁ ମିଟିଂ କରି ଆଣିକି ସେ ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖାଏ, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭାଲେରୀ ସିଷ୍ଟର, ସେ ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ, ସେ କହନ୍ତି ବ୍ରଦର ଦେ ଆର ମ୍ୟାଡ୍ ଇନ୍ ସ୍ପିରିଟ, ଦେ ଆର ମ୍ୟାଡ୍ ଇନ୍ ସ୍ପିରିଟ, ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ପାଗଳ। ସେଇ ଆନାମା ସିଷ୍ଟର ବି କହନ୍ତି ଏ ମିଟିଂକୁ ଦେଖି, ଓ ଭାଇ ଭାଇ ଏମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପାଗଳ, ଆତ୍ମାରେ ପାଗଳ, ଏମିତି ଭାବରେ ଚିଲେଇ ଚିତ୍କାର କରିକି। ସେଇ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ମୁଁ ଦେଉଛି କଟକରେ, କିଛି ଅଲଗା କରିକି ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ କଣ କରିବ? ଜଣେ ଉଛୁଳୁଥିବ, ଜଣେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଥିବ। ମୁଁ ଦାୟୀ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତା ମୁଖଟା ମୁଁ ନିଜେ ଖୋଲିବି ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଏ ପରିଶ୍ରମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ କିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ବିଷୟରେ କଣ କୁହାଲା ନା, ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି, ଉଦ୍ଯୋଗରେ ତ ପରିଶ୍ରମ ରହିବ ନା। ପରିଶ୍ରମ ଉଦ୍ଯୋଗ ହବ କଣ? ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ବି କହିଲେ ତୁମେ ଜଳସ୍ଥଳ ଭ୍ରମଣ କରୁଛ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ତମ ଧର୍ମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ। ଲେଖା ହଉଛି ସେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ବି ସେ ଆଣେ ନାହିଁ। ସେମିତି ସେ ଉଦ୍ଯୋଗକୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହବ। କାପ୍ତାକୁ ଧର, ସେ ଉତ୍ତର ଆଣିବ। ନ ଧରିଲେ ଆଉ କାପ୍ତା ଉତ୍ତର ଆଣିଲା। ଗଲା ପ୍ରଥମେ ଜାଗା ମିଳିଲାନି ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ, ଫେରି ଆସିଲା। ନ ଜାଣିଲେ ପାଣି କମି ନାହିଁ। ତାପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ନବୀନ ବୃକ୍ଷର ଆଉ ସେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଗୋଟେ ନବୀନ ପଲ୍ଲବ ସେ ଆଣିଲା। ପତ୍ରଟି ନୂଆ, ପତ୍ରଟି ନୂଆରେ କଅଁଳିଛି, ତାକୁ ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ, ପାଣି କମିଗଲାଣି। ତୃତୀୟ ଥର ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଫେରିଲା ନାହିଁ, ତାମାନେ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଛାତ ଫାତ ଉଠେଇ ଦେଇ ଦେଖିଲେ ପାଣି କମି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉତ୍ତର ଆଣନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି ଶୟତାନର ସବୁ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ କଣ? ତମେ ଆତ୍ମା ପାଇଛ ପରା, ପାଇଛ, ତମେ ପରଭାଷା କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଆତ୍ମା ଯଦି ପାଇଛ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉ। ଦେଖିବେ ଏଇଟା ତ ସିକ୍ରେଟ ମୋ ଜୀବନର, ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ପାଉଲ କହିଲେ ଗାଲାତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ତୁମେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦୌଡୁଥିଲ, ଆତ୍ମାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ଶରୀରରେ ଶେଷ କରୁଛ, ଲୋକମାନେ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଆଉ କଣ? ଆଉ ନା, ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ହେତୁରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହେଇଯିବ। ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ, ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। ଶିଥିଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକରେ ଶିଥିଳତା ଆସୁଛି। ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡା ଶିଥିଳତା, ଗୋଟେ ଡାଲନେସ୍ ଆସୁଛି। ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଗିର୍ଜା, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ଆରାମରେ ବସିକି ଚେୟାରରେ ବସିବାକୁ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି, ଆଉ ଆରାମରେ ବସିକି ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣନ୍ତି। ଦାନ ଦେଲା ବେଳକୁ ଅଧିକ ଦାନ ବି ଦିଅନ୍ତି,
ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏତଦ୍ୱାରା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ହଁ ଗିଜା ଭଲ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ଭଲ ଲୋକଟା ଆସିଲେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଏଇଟା କ'ଣଟା ହବ, ଏ ଭଲ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହବ? ଆମକୁ ବଦଳିବାକୁ ହବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଏ ଶିଥିଳତା ଆମକୁ ହଟେଇବାକୁ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଜିଜିକଲ 9 ପର୍ବ ପଢନ୍ତୁ, ସେଠି କ'ଣ କୁହାଲା? ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କଲେ? ଯୋଉମାନେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛନ୍ତି, କାତରୋକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚିଲେଇ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଚିହ୍ନ ଦିଅ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କର। ଯୁବା, ବୃଦ୍ଧ, ଶିଶୁ, କୁମାରୀ, କନ୍ୟା, ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କର। ଚକ୍ଷୁ ଲଜ୍ଜା କି ଦୟା କର ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଛାଡ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ତେଣୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଶେଷ ସମୟରେ। ସେପରି ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଫେସୀୟ 6:18 ଅନୁସାରେ। ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ପାଇବା। ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ସାଧିତ ହବ। ବହୁତ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାରିଟ ହୁଏତ ହଉଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ମାନେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋହନ 4:23-24 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହଉଛି ମଷ୍ଟ worship in spirit and truth। ନିହାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ସତ୍ୟର ଉପାସନା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜିତ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଚିଲେଇ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିକି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପିତା ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ହାଗାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୋଦନ କଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଡାକି କହିଲା, ଆଗ ହାଗାର ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ପରମେଶ୍ୱର ବାଳକ ରବ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ହାତରେ ଧର, ମରିବ ନାହିଁ ସେ, ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହବ ସେ। 12ଟି ରାଜା ତା ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ମାର ଗୋଟେ କ୍ରନ୍ଦନ ପିଲା ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା? ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ମା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ କହିଲେ, ଗୋ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାଗଣ, ମୋ ପାଇଁ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ତମ ପାଇଁ ତମର ସନ୍ତାନ ମାନ ପାଇଁ ରୋଦନ କର। ମୁଁ ତ କୃଷିରେ ପ୍ରାଣ ଦେବି, ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯଉଥର ପରିତ୍ରାଣ ହବ ନାହିଁ। ତମେ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ କରିକି ମତେ ଅଟକେଇ ଦେବ କି? ନା ଅଟକେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ସେଟା ମାନିଯିବି କି? ଯଉଥର ପରିତ୍ରାଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମରିବି, ତାପରେ 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଉଠିବି। ତମ ପାଇଁ ତମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ରୋଦନ କର, ଚିଲ୍ଲାଅ ଚିତ୍କାର କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁକରି ଏ ଯୋଉ ଶିଥିଳତା ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ, ତାକୁ ହଟେଇବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର କଥା ଅଛି, ଅନେକ କାମ ତୁମେ କରୁଛ, ମାତ୍ର ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କ'ଣ? ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛ ତମେ। କେଉଁଠୁ ପତନ ହେଲା ତାକୁ ସ୍ମରଣ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର। ଖାଲି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି କରନ୍ତୁ। ରୋଦନ କରନ୍ତୁ, ବିଳାପ କରନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଗ୍ରେଟ୍ ଇଜ ଦ ଲର୍ଡ, ଗ୍ରେଟଲି ଟୁ ବି ପ୍ରେଜ୍ଡ। ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି, ସେଇଦିନ ସେ ମିଟିଂରେ, ଯୋଉ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂରେ ବସିଥିଲି, ଯୋଉ ଡିକନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ବି ଦେଖିଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଠିଆ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଗୀତ ସଂହିତା 81 ପର୍ବର 10 ପଦ ପଢି କହିଲେ, ଆପଣ ମୁଖ ବଡ କରି ମେଲା କର, ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା। 2-3 ହଜାର ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜରେ। ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଚାର ସେମାନେ ସବୁ 1982 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖ ତାରିଖର କଥା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବେସରୁଡା କହି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ସେଇ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ସେ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ସେ ସରଳ ଭାବରେ ସେ କହିଲେ, ଇଂଲିଶ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୀ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୋଉ ଲାଟିନ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କୋଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜ ଭାଷାରେ ସରଳ ଭାବରେ, ଠିକ କଥା କହିବା। ସରଳ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଅନେକ ଏଠି ବସିଛ, ମାତ୍ର କେତେ ଜଣ ଆତ୍ମା ପାଇଛ? ସେଇଟା ତ ମତେ ଖଡ୍ଗ ଭେଦ କଲା ପରି ଲାଗିଲା। କେତେ ଜଣ ଆତ୍ମା ପାଇଛ ଏଇଠି ବସିଛ ସବୁ? ତାପରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ମୁଖ ଖୋଲା କର, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କର, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ କହିକି, ଯେନେ ଆଉ ଯେ ପଡେ ତବ ପରେ ଢାଳ ତବ ଆତ୍ମା ମୋ ଉପରେ କହି ଦାରାମାରି ଗୀତ ଗାଇଲେ। କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିବୋର୍ଡ ଏଇଟା ସେଇଟା ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। କ'ଣ ଲାଭ ହବ ସେ ମ୍ୟୁଜିକର? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦାରା ଖଣ୍ଡେ ଥାଉ ଯଥେଷ୍ଟ, ସେ ଦାରା ନଥାଉ, ଆଉ ହାତ ତାଳି ମଧ୍ୟ, ଆଉ କରତାଳି ଦିଅ, ଆଉ ସେଇ କରତାଳି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଖ ଖୋଲିକି
ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କଲେ ଆପଣ ମୁଖ ବଡ଼ କରି ମେଲା କଲେ ସେ କରତାଳି ବି ନ ଦିଅ ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ ଏତେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଉଛଳିଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡି ଆହୁରି ଚିତ୍କାର କରିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମତେ ପଇତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲି ମୁଁ এইটা ମୁଁ କେବେ ହଟେଇ ପାରିବି ନାହିଁ এইটা ହିଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ସବୁର ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି ସବୁ ମିଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁରେ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ଆଉ ମୋର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ବଦଳି ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ପଛକୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେମାନେ ଆଉ ଉଠିବେ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲେ ଆମର ବହୁତ ଆଗରୁ ସେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାନରୁ ଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ ଫେରିବେ ନ ଫେରିବେ ଉଠିବେ ନ ଉଠିବେ ସେମାନେ ଶେଷ ଦିନରେ ସେମାନେ ହିସାବ ଦେବେ ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ କଣ ଧରିବାକୁ ଅଛି ଆମର କାପ୍ତାକୁ ଧରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦିନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଚାହୁଁଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ଗାଁରେ ବୁଡେଙ୍ଗିରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା କେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବୁ ସବୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ଅନୁସାରେ କହୁଛି ଆଉ ବି ଜାଣିପାରେନି ମୁଁ ଆଉ କଣ ମତେ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ଆଉ କଣ ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ ଜାଣିପାରୁନି କୁଆଡେ ଯିବି ଶେଷରେ ମତେ ସେ ଆଳୁ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେଲା ମାତ୍ର ଦିନକରେ ବାପାଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ବି ମୁଁ ମାନିଲି ନାହିଁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲି ଦେଖ ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବାପା ତମେ ଦାୟୀ ହବ ବାପା କହିଲେ କଣ ଦାୟୀ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଏମିତି କେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାପରେ ବାପା ଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ସରଳ ଭାବରେ ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ସଫଳତା ପାଇବୁ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ଆମେ ପରିବାର ସହ ଏ ବାଟରେ ଯିବା ଯଦି ନାହିଁ ତତେ ପୁଅ ହେଲେ ବି ତତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି ମୁଁ ଖୁସି ଦିନକରେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆ ମୋ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନି ସେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ କପତକୁ ଦେଖିଲି କାଉ ନାହିଁ କପତକୁ ଦେଖିଲି ବସିଛି ଗୋଟିଏ କପତ ବସିଛି ତାପରେ ତାକୁ ମୋ ହାତରେ ଏମିତି କରି ଟିକେ ଉଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେଇଠି ବସିଥିଲା ଟିକେ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ହାତ କି ଦୁଇ ହାତ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ବସିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଉ ଟେକାଟି ଥିଲା ଧରି ତା ଉପରୁ ପକେଇଲି ବାଜିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ହାତକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ସେ ବସିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ତ ଉଡି ପାରୁନାହିଁ ଯାଇକି ଧରିଲି ଆରାମରେ ଧରିଦେଲି କପଦକୁ ଧରି ପାରିବେନି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଧରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉଡି ଚାଲିଯିବ ଧରିଲି ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଗଲାନି ସେ ଆଉ ଠିକ ମୋର ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲିରେ ତାକୁ ମୁଁ ଧରି ରଖିଲି ସେ ବି ଆରାମରେ ମୋ ହାତରେ ରହିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା 1982 ମସିହାର କଥା ନିଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ବାପା ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ବାପା ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋମାନିକା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସେ ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲେ ଶୀଘ୍ର କରି କହିଦେଲେ କପତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ତୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ସଫଳ କରିବେ କପତକୁ ଧରନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ମାନର ହବ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହବ କାରଣ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ପାଖରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ତୁମାନଙ୍କର କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ହେବନି ଲେଖା ଅଛି ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ କରି ତା ପାଇଁ ଅଧିକ କର୍ମ କରିବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ମାଗିବା ଭାବିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାଧନ କରିବେ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ବୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅଜ୍ଞାତ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟମାନ ଦେଖିବେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ସାଧିତ ହବ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିପାରିବେ କାରଣ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ତେଣୁକରି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସିରିଜଟା କହୁଛି ଏଇଟା ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ କହିଲି ଛୁରୀ ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କହିଲି ଖଣ୍ଡା ଧର ତୃତୀୟରେ ଗତକାଲି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କହିଲି କଣ ଜଷ୍ଟି ଧର ଛୁରୀ ଧର ଖଣ୍ଡା ଧର ଜଷ୍ଟି ମାନେ ବାରି ତାକୁ ଧର ଆଜି କହୁଛି କାପ୍ତା ଧର ଆଉ ସେଇଟା ଗାଁରେ ଥିବା ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ କରିକି ଫାସ କରିକି ଧରନ୍ତି ସେ କାପ୍ତା ମାଂସ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ମୁଁ ଖାଇଛି ଆଉ ସେ ଯାହା ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଚାହୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରେ ଏ ଅନୁଭୂତି ପାଇଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଉଠିଲା ବେଳେ କପଟ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଥିବା ହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ 3 ଥର ପିତର ସ୍ୱୀକାର କଲେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ
विप्लव सृष्टि है धर्म जीवन में हजार हजार लोकंर परिवर्तन नाना आश्चर्य कर्म मंडली सब बढ़िया लगे तेणु बर्तमान ये जगत जो भयंकर अवस्था होची जेकोसी परिस्थिति में जाउछंती भय करंतु नहीं मात्र आत्मा पूर्ण होगी आग को मारी चलतु देखिए यहाँ शीघ्र सफलता आसीज जीकर 4 पर्व 6 पद कौन लिखाला पराक्रम द्वारा नुहे बल द्वारा नुहे आंबर आत्मा द्वारा यह सैन्याधिपति सदाप्रभु कह हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड पूरा बत्रबानी काराबा शबरी खालाराबानी आदाराबानी खाराबंदा लरबा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगादिर समय पाए धन्यवाद सुजोग पाए धन्यवाद हालेलुया हालेलुया रादा दादा बाबा 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 शबरा बरा 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 आत्मा परिपूर्ण परिचालित होगा साहाय्य कर आत्मांगर अग्नि प्रज्वलित करने दया कर कारण तुम्हें कहल मो पृथ्वी अग्नि निक्षेप करने आश्चर्य प्रज्वलित है मोर कौन बांछा एम से पितर पावलंकर जौनकर सदृश्य हम जो मैंने कथा कहू को पवित्रात्मांगर वृष्टि होता जो मैंने हस्तार्पण कला बेले लोक मैंने पवित्रात्मा पूर्ण होते एपरी कार्य आदि हमार आवश्यक अच्छी प्रभु तुम लोक मान सर्वत्र तुम्हें उठाओ एम उठाओ शिथिलता को जो मैंने हटई देवु लॉर्ड हैव मर्सी इराताब शबरी कालारबानी खारबंदनमा आत्मार आविष्ट हेले जदि प्रकृति आत्मा मान सहित अच्छा आम स्वाधीनता निश्चय पाइबू गोटे समय निश्चय पाइबू बंधन रही पार ना कारण तुम वाक्य अन्यथा बने आकाश पृथ्वी लोप हेले सर्वत्र तुम आत्मांकर कार्य बहुल भाव में साधित हो जीशुंक नाम दया कर तुम कंटा विध पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तर आम श्रवणात्मा सब समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुच आमेन आत्मा मंडलाता आत्मा मंडलाता आत्मा मंडलाता आत्मा मंडलाता पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंडलाता पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंडलाता आत्मा मंडलाता आत्मा मंडलाता आत्मा मंडलाता आत्मा मंडलाता पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंडलाता पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंडलाता पिता ईश्वरंगर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टंगर अनुग्रह पवित्र आत्मांगर सहायता प्रभु यीशुंगर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्तंगर सहवर्ती हो आमेन।